اس سیریز کی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ صہیونی تحریک کس طرح شروع ہوئی، یہودیوں کا مقصد کیا تھا، بلفور ڈکلیریشن کیا تھی اور نکبہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے وہ وجوہات بھی دیکھی جس کے چلتے عرب اور اسرائیلی جنگیں لڑی گئیں اور کس کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ اگر آپ نے اس سیریز کی ویڈیو 1 نہیں دیکھی تو پہلے اس کو دیکھ لیجئے، کیونکہ اس سیریز کی اس ویڈیو یعنی کہ پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے 1948 کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی، جب اسرائیل کا قیام ہو چکا تھا اور فلسطین کا مزید مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ یہ حصہ ہمیں جدید دور کے اسرائیل فلسطین تنازعات، فلسطینی مزاحمتی تحریکوں، امن کی کوششوں اور حالیہ کشیدگی کی کہانی سنائے گا۔ تو کہانی کی شروعات کرتے ہیں 1967 سے، جب عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جسے 6 ڈیز آف وار کہا جاتا ہے۔ عرب و ممالک جیسے شام، مصر، اردن اس جنگ میں اسرائیل کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اسرائیل نے ودن 6 ڈیز ایک بڑی کامیابی حاصل کر اسرائیل نے مغربی کنارے، مشرقی یروشلم، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیاں اور سینائی جزیرہ نما جگہ پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ ان کی مزید زمینیں اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئیں۔ جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے قرارداد 242 منظور کی، جس میں اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ قبضہ کی گئی زمینوں سے دستبردار ہو جائے اور فلسطینیوں کو ان کی زمینیں واپس کر دے، لیکن اسرائیل نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے انکار کے ساتھ 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کے ذریعے فلسطینی ریاست کا قیام کرنا تھا۔ یاسر عرفات کی قیادت میں PLO نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ایک جنگ کا آغاز کر دیا، جبکہ دوسری طرف فلسطینی عوام اپنی زمینوں کی واپسی کے لیے عالمی سطح پر جدوجہد کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ PLO بھی فلسطین کی آواز بن گئی۔ ان تمام تر کوششوں کے بعد 1993 میں یعنی کہ 1993 میں ایک اہم موڑ آیا جب اوسلو معاہدہ طے پایا۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کی قیادت کے درمیان پہلی بڑی امن کی کوشش تھی۔ اس معاہدے کے تحت فلسطینیوں کو پہلی بار کچھ خود مختاری ملی۔ غزہ اور فلسطین کے مغربی کنارے کے کچھ حصوں میں فلسطینی اتھارٹی قائم ہو گئی، لیکن مسئلے کی بات یہ تھی کہ اوسلو معاہدے کے باوجود بھی امن قائم نہ ہو سکا، کیونکہ یروشلم کی حیثیت فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور اسرائیلی بستیوں کی تعمیر جیسے مسائل حل ہی نہ ہو پا رہے تھے۔ دوسری طرف فلسطینی عوام نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور پھر سن 2000 میں دوسری عوامی بغاوت شروع ہوئی، جو اسرائیلی وزیر اعظم شیرون کے یروشلم میں مسجد اقصی کے دورے کے بعد بھڑکی، کیونکہ شیرون کا مقصد مسجد اقصی پر قبضہ کرنا تھا۔ فلسطینی عوام نے اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کیا، اور اس دوران ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ کئی اسرائیلی بھی مارے گئے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں میں فوجی کارروائیاں شروع کر دیں، لیکن اگر یہیں پر تھوڑا سا ماضی میں پیچھے جائیں تو اسرائیل نے 1967 کی وار کے بعد مغربی کنارے، مشرقی یروشلم میں یہودیوں کی بستیاں بھی بنانا شروع کر دی تھی، جو آج بھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑے تنازع کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان بستیوں کی وجہ سے فلسطین علاقوں میں نقل و حرکت محدود ہو گئی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے امکان مزید کمزور ہو گئے۔ لیکن ایک جابر اور ظالم آخر کب تک اپنی دھونس جما سکتا ہے؟ وقت گزرنے کے بعد 2007 یعنی کہ 2007 میں حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا، اور تب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ حماس اپنے وطن کی لڑائی لڑ رہی ہے، جبکہ اسرائیل ایک قبضہ مافیا کی طرح نہتے مظلوم فلسطینیوں پر ان کی زمین چھینتے ہوئے ظلم و جبر اور بربریت کی سیاہ انسانی تاریخ رقم کر رہا ہے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی محاصرہ اور فضائی حملے فلسطینی عوام کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو 2014، 18 اور 21 میں ہونے والی جھڑپوں میں ہزاروں افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے کیے، جبکہ حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغے۔ فلسطینی عوام آج بھی شدید مشکلات میں ہے۔ انہیں بنیادی انسانی حقوق، نقل و حرکت اور آزادی اور روزگار کے مواقع سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی دن بہ دن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جہاں دونوں فریقین جنگ کی دھمکیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، وہیں پر 23 ستمبر
2024 को लबनान ने इसराइल के शुमाली इलाकों पर 150 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, जिसके जवाब में इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए। इसराइल ने दावा किया कि उसने हजारों रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा कि वो भी किसी भी फौजी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील समेत 30 निहत्ते शहरी शहीद हो गए, जिससे दोनों जानिब तनाव मजीद बढ़ गया। इसके अलावा इसराइली अफवाज ने जनूबी लबनान में एक पेजर हमला किया, जिसमें एक अहम कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह कर दिया गया, जिससे हिजबुल्लाह की मवासलाती सलाहियत को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2014 से 24 तक इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ात की आग कभी मुकम्मल तौर पर बुझी ही नहीं। हर चंद साल के बाद ये तनाज़ा एक नई शिद्दत के साथ सामने आता है और आम शहरियों की जिंदगियों पर गहरे जख्म छोड़ देता है। जैसे कि 2014 में इसराइल ने एक ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम से किया। इस ऑपरेशन ने फलस्तीनी इलाकों में एक ऐसी तबाही मचाई, वहाँ के लोग अभी तक इसके खौफ से नहीं निकल पाए। इसराइली बमबारी और जमीनी कार्रवाइयों में तकरीबन 2200 फलस्तीनी हलाक हुए, जिनमें बेगुनाह शहरियों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बच्चों के लिए ये जंग एक खौफनाक ख्वाब से कम न थी, क्योंकि 500 से ज्यादा मासूम जानें निगल गई ये जंग। दूसरी तरफ इसराइल के सिर्फ 73 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर फौजी शामिल थे। फिर वक्त के साथ साथ गजा और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। खास तौर पर 2018 और 19 के दौरान गजा की सरहद पर ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न के नाम से एक तहरीक शुरू हुई, जिसमें हजारों फलस्तीनी अपने घर वापस जाने के हक का मुतालबा करते हुए इसराइली फौज का सामना कर रहे थे। इस सामने के दौरान इसराइली फौज ने निहत्ते मासूम 300 शहरियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इन एहतजाजों के दरमियान हजारों लोग जख्मी भी हुए। इस सूरत हाल से फलस्तीनियों के दिल पे गहरा जख्म लगा और बगावत की आग मजीद भड़क गई। और फिर आया 2021 का वो साल, जिसने एक और जंग को जन्म दे दिया। ये तसादुम भी गजा के लोगों के लिए एक डरावने ख्वाब से कम न था। 11 दिन जारी रहने वाली इस जंग में 260 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इसराइल में सिर्फ 13 लोगों की मौत हुई। इसराइली बमबारी की शिद्दत से गजा की इमारतें जमीन बोस हो गईं और हमास की तरफ से इसराइल पर दागे गए रॉकेट भी कहर बर्पा कर रहे थे। इसराइल में हर गुजरता दिन तबाही और मौत के नए मनाजिर पेश कर रहा था। और फिर अगर आप 2023 से 24 के दरमियान हालिया तनाज़े को देखें, तो इसराइल ने फ़लस्तीन को फिर खंडरात में तब्दील करने की पूरी कोशिश की है। 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें बच्चों और औरतों की बड़ी तादाद शामिल है, शहीद कर दिया जाता है इसराइल की तरफ से उन्हें। इसराइल ने अपनी फौजी कार्रवाइयों में इजाफा किया और फ़लस्तीन की ज़मीन को एक बार फिर खून में नहला दिया, यहाँ तक कि जंग की आग बढ़ती बढ़ती लबनान तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास भी कहाँ चुप बैठने वाला था। 19 अक्टूबर 2024 को एक ड्रोन हमला किया जाता है, जिसने वजीर आजम नेतन्याहू के घर को अपना निशाना बनाया। खुशकिस्मती से नेतन्याहू घर मौजूद नहीं था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस मुसलसल जारी रहने वाले तनाज़े का कोई हल भी है? दुनिया भर में इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन चंद अहम तजावीज़ जो कि सामने आई हैं पूरी दुनिया की तरफ से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली तजवीज़ 2 रियासती हल। इसके तहत इसराइल और फ़लस्तीन दोनों एक दूसरे को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लें। फ़लस्तीनी रियासत मगरबी किनारे और जबकि गजा की पट्टी पर मुश्तमिल होगी, जबकि इसराइल अपने मौजूदा हदूद में बरकरार रहेगा। जबकि दूसरी राय एक रियासती हल भी है। उसमें यह कहा गया कि दोनों को एक मुश्तरका रियासत में जम कर दिया जाए, यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल को मुश्तरका तौर पर एक ही रियासत बना दिया जाए, जहां पर तमाम शहरियों को बराबर के हकूक दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहूदी तो खुद को सब पे सुपीरियर मानते हैं और खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और एक और तजवीज़ दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की भी की जाती है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए अमन मुआहिदे पर पहुंचने की कोशिश करें, जो दोनों की ज़रूरियात और तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखेगा। दुनिया की तरफ से दी गई तजावीज़ में नंबर 4 पर एक बैनुल-अक़वामी मुदाखलत भी है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि आलमी बिरादरी या अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए एक माकूल हल निकाला जाए जो दोनों फ़रीक़ों को काबिल कबूल हो। और नंबर 5 पे जो आती है तजवीज़, वो ये है कि अमन और मईशत पर तवज्जो दी जाए,
किसी भी हल के लिए ज़रूरी है कि अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जाए और मईशती मौका पैदा किया जाए ताकि तनाज़ात की शिद्दत को कम किया जा सके। लेकिन मेरे देखने में हर तजवीज़ के साथ अपने ही कुछ चैलेंजेस हैं और कोई भी रास्ता फौरी तौर पर इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए शायद मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की बहाली, मुज़ाकरात के लिए आमादगी पैदा कर दी जाए तो बैनुल अक़वामी बिरादरी की हिमायत इस मसले को हल करने की जानिब एक अहम कदम हो सकती है। खैर, इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में हम देखेंगे कि इसराइल अस्करी एतबार से कितना ताकतवर है और उसके हमसाए अरब ममालिक क्या अस्करी क़ुव्वत रखते हैं। अगर अब दोबारा इसराइल और अरब की जंग होती है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और कौन किसका साथ देगा इस जंग में, सीरीज़ की आने वाली वीडियो में हम इस बात को एक्सप्लोर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने अरसान अहमद को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।